2025년 2월 2일 주일 예배 시작됐습니다. We'll start our worship service together. 시편 146편 10절 말씀이 있습니다. The Lord will reign forever. Your God, O Zion, to all generations. Praise the Lord. 시온아, 여호와는 영원히 다스리시고 내 하나님은 대대로 통치하시려다. 할렐루야. Heavenly Father, we thank you so much for drawing us here together to worship you on the Lord's Day. Thank you. Thank you. Give us faith to believe that you are the King over all of us. And thank you that we can worship you today, this morning. Would you lead our hearts from faith to sincerely love you and trust in Christ, and because of it, be joyful in coming to you. 하나님 아버지, 주님께서 저희 마음속에 하나님께서 왕 되시고 저희를 다스리시는 것을 기뻐하게 하시고 그 가운데 예배 가운데 나와서 주님의 이름을 높이는 것이 마음속에 찬양으로 울려 퍼지는 그런 예배가 될 수 있도록 성령께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 찬양하시겠습니다. 주님과 같이
전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하느님 우편한 적이 있다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사하며 거룩한 공의와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. 하나님께 회개 기도를 다시 드리겠습니다. This time we'll confess our sins to the Lord together in prayer. As remember, Christ has died on the cross for all our past, present, and future sins. And let's pray that God will help us experience the forgiveness found in Christ. 기도하실 때 그리스도의 모든 죄가 용서받은 것을 기억하면서 간절히 그 용서를 체험할 수 있게 해달라고 함께 기도하시겠습니다. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 권고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 보살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. Heavenly Father, we thank you for making us victorious in Christ, even though there are sins and the corruption in this world and hardship and trials that we experience every single day. Father, thank you for cleansing us from our sins, forgiving us, making us your children, your people, and people of your covenant. Father, I pray that you would remind us once again we are to look to you for any hope and strength and joy.
하나님 아버지 주님께서 저희들과 이 시간 함께 해주셔서 어떤 환난과 공포가 있더라도 저희들을 지키시고 함께하시고 죄 안에 거하시는 예수 그리스도께서 살아계시는 이 시간도 의지하며 주님께 나올 수 있도록 주님이 인도하여 주시옵소서. 세상에서 어떤 것도 두려워하지 않고 오직 하나님만 경외하는 저희 언약 백성이 될 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 149장, 공인 찬송가 147장입니다. 주다의 죽은 십자가 로싱 팀 넘버 149, and I serve as the one you're supposed to. Heavenly Father, we come to you relying on the power of the blood of Jesus Christ shed on the cross for us. Father, help us remember the salvation that you have given us in Jesus. Help us to trust you and come to you with joy and thankfulness as we worship you today. Would you lead us not only today but throughout this week? We will walk our lives knowing that Christ has saved us. And we have true hope in Jesus Christ our Lord. 하나님 아버지, 주님께서 저희를 사랑하시고 구원을 베풀어 주시니 감사합니다. 주님께서 저희의 눈을 뜨게 해주셔서
함께 하시니 감사합니다. 주님께 나아가 참된 예배를 드리기 위해 저희 모든 노력을 다할지라도 그것이 부족하고 주님 앞에 받아들 수 없을 텐데 예수 그리스도의 보혈로 저희를 씻어주시고 저희를 주님께 예배자로 만들어주시니 감사합니다. 주님께서 주신 귀한 예배의 시간 하나님께 영광을 돌리고 주님의 이름을 높이는데 저희 모든 생각이 모여있을 수 있도록 주님께서 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희의 삶을 주관하시고 돌보시니 감사를 드립니다. 저희 가정도 자녀들도 부모님들도 주님께서 돌보시고 남편과 아내도 그 가운데 하나님께서 역사하셔서 화목을 유지하게 하시니 감사합니다. 아버지께서 저희들 교회에 은혜를 주시고 저희들 같이 모여서 예배드릴 수 있도록 주님께서 인도하시니 감사를 드립니다. 새해가 되어서 여러 가지 사회 것을 교회에 출발하고 저희 마음속에 섬길 수 있는 마음 저희 각자에게 주시니 감사합니다. 주님께서 저희들에게 힘을 주시고 특별히 무엇보다도 주님 하나님 나라의 사역들을 어떻게 하여야 할지 말씀을 보고 배우고자 하는 마음을 주셔서 아버지께서 원하시는 일을 저희 교회가 할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 특별히 저희 나라를 돌아보면서 기도합니다. 여러 가지 큰 사고들로 인해서 나라가 불순하고 또 살아가는 사람들을 잃은 사람들의 마음속에 있을 텐데 주님께서 돌아보시고 유족들의 마음에 위로를 도와주시고 마음을 열어주셔서 예수 그리스도를 바라볼 수 있는 기회가 될 수 있도록 성령께서 역사하여 주시옵소서. 저희들 서로 위해서 기도하며 나라를 위해서 기도할 때 하나님께서 응답하시는 것을 경험할 수 있도록 기도에 저희 힘을 쓸 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 무엇보다도 서로를 위해서 기도하며 이 몸이 아프거나 또 마음에 힘들거나 여러 가지 관계적인 문제가 있는 것이 저희 가운데 발견된다면 아버지 정말로 주님 앞에 겸손히 나와서 주님의 긍휼을 구하며 저희도 온전히 깨달아 부르짖는 저희 모두가 될 수 있도록 아버지께서 인도하여 주시옵소서. 저희 힘으로 되는 것이 아니라 저희 지혜로 기술로 되는 것이 아니라 하나님께서 저희들을 움직여주시고 마음을 내만져 주셔야 가능한 일을 줄로 믿습니다. 아버지께서 저희 교회 가운데 모든 교회들 가운데 역사해 주셔서 하나님 안에서 사랑이 넘치고 성숙하여지고 주님을 위해 헌신할 수 있는 모든 성도들도 자라나갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지 저희 성교사님을 특히 함께해 주시고 또 지난주에 스펜서 가면 성교사님 만날 수 있게 해주시니 감사합니다. 아버지께서 저희 불렀던 모든 기도 제목을 기억나게 하시고 특별히 스리랑카에서 교회를 세우고자 하는 그 사역의 교회 가운데 주님 복을 내려주셔서 좋은 사람들 만나게 하시고 협력할 수 있는 그 스리랑카 사람들 만나게 해주셔서 그 가운데 수많은 사람들이 보지 못했던 그런 귀한 예수 그리스도의 복음을 정말로 전하고 열매를 맺는 교회들에 세워줄 수 있도록 스펜서 가면 기사님들 지키시고 필요한 것들을 공급하여 주셔서 밴드 김 목사님 필라델피아에서 계속해서 사역하고 계신데 아버지께서 힘 주시고 필요한 것 공급하여 주시고 무엇보다도 마음속에 주님을 의지하는 마음 그것 때문에 위로받고 힘을 얻는 그런 시간들을 함께 주셔서 섬기시는 교회와 또 학교가 하나님 앞에서 열매들을 맺는 귀한 한 해가 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지 저희 이강훈 선생님 한국에서 디아스포라 사역하고 있습니다. 아버지께서 돌보아주시고 그 마음속에 하나님께 모든 것을 맡기고 열심히 사역을 할 때 주님께서 이루시는 큰 일들을 볼 수 있도록 하시고 특별히 새롭게 그 팀을 조인해서 함께하는 인턴 선교사님들 저희 돌보아주셔서 그 팀의 모든 팀원들이 선교사님들 서로를 사랑하고 아끼며 먼저 누구도 보지 못했던 협력관계가 그 가운데 일어나도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 저희 구제사역도 주님께 올려드리고 모든 개개인의 가정에 이웃을 돌아보는 마음을 주시기를 간절히 구합니다. 아버지께서 역사해 주셔서 저희들이 베푸는 교우들, 베푸는 교인들 교회가 될 수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서. 아버지 저희 필요한 모든 것을 공급하여 주시니 감사를 드립니다. 주신 것들 중에 특별하여서 주님께 가지고 나왔사오니 아버지께서 받으시고 주님 뜻대로 사용하여 주셔서 하나님 아버지의 영광이 드러나는
교회에 살게 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님에서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 주시는 말씀은 빌립보서 2장 5절부터 11절까지 말씀입니다. 빌립보서 2장 5절부터 11절. Today's word comes from Philippians chapter 2, verses 5 to 11. 제목을 한번 읽겠습니다. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으시리라. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 아멘. 시간은 전영주 목사님 나오셔서 예수님의 겸손한 마음을 제목으로 말씀 증거해 주시겠습니다. 할렐루야, 반갑습니다. 또 2시에 뵈니까 또 기분이 또 새록새록 다릅니다. 어떻게 한 주간 잘 보내셨는지요? 많지 않은 우리 교우님들 서로 인사 한번 나눌까요? 양쪽 옆을 보시고 서로 또 움직이 주셔도 됩니다. 예, 반갑습니다. 반갑습니다. 예, 잠시 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 감사합니다. 부족하기가 한량없는 이 사람, 주님의 말씀 붙들고 이 자리에 섰습니다. 불쌍히 여겨주셔서 담대하게 주님의 말씀만을 증거하고 선포할 수 있도록 강하게 붙들어 주시옵소서. 그리하여 주를 믿고 감사드리오며 예수님 이름으로 기도합니다. 사랑하는 교우 여러분, 참 세상 살기 힘드시죠? 별로 힘드신 모습들이 아니십니다. 이 세상을 살다 보니까 참 어렵고 참 힘든 일이 참 많은 것 같습니다. 그 중에서 가장 힘든 일은 자신의 마음을 다스리는 일이 아닐까 생각합니다. 이렇게 보니까 저만 그런 것 같아요. 그렇지 않습니까? 우리는 종종 자신의 부족함과 실패를 경험할 때 낙심을 합니다. 때로는 하나님 앞에 나아갈 자격이 없다고 느끼기도 하지. 하지만 예수님은 우리를 판단이나 정죄의 시선이 아니라 사랑과 긍휼의 마음으로 바라보십니다. 신학자이자 인문학자인 달라스 윌라비의 저서인 마음의 혁신이라는 책에서는 예수님의 마음을 깊이 이해하는 것은 참된 변화의 시작이라고 말합니다. 그리고 예수님의 겸손이 외적 태도가 아니라 하나님과의 깊은 관계를 비롯해서 내면의 성품임을 강조합니다. 오늘 우리는
예수님의 겸손한 마음이 우리의 마음 속에서 어떻게 나타나야 하는지를 함께 고민하고 우리의 마음이 낮아짐으로 높여주시는 하나님의 놀라운 은혜를 경험하는 이 시간 되었으면 합니다. 우리가 잘 알다시피 빌립보서는 빌레몬서, 골로새서, 에베소서와 함께 바울사도의 옥중 서신이라고 부릅니다. 당시 빌립보 교회는 바울에 대한 깊은 사랑도 있었고 복음의 전파에 대한 뜨거운 열정도 있었지만 내부 분열이라는 아픔 또한 가지고 있었습니다. 바울사도는 하루빨리 교회가 사랑으로 하나 되는 공동체가 되기를 위해서 간절히 원했습니다. 그래서 이 서신에는 하나됨과 섬김과 겸손에 대한 권고를 계속 반복해서 진술하고 있습니다. 오늘 본문에 앞서 2장 3절에서는 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 라고 말씀합니다. 이 말씀은 남의 유익을 우리의 유익보다 우선시하고 남을 먼저 섬겨야 한다는 말입니다. 즉 겸손은 마음의 낮아짐을 말하는 것입니다. 단순히 외적인 태도나 행동을 말하는 것이 아니라 우리의 내적인 마음가짐, 마음 자세를 말하는 것입니다. 오늘 본문은 예수님께서 하나님의 본체이심에도 불구하고 참되고 완전한 인간이라는 사실을 명백히 진술하고 있습니다. 다 같이 5절 말씀을 보도록 하겠습니다. 5절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. 여기서 말하는 마음은 헬라어로 프로네이터라고 합니다. 이것은 단순한 마음을 가리키는 게 아니라 마음가짐, 곧 마음의 자세를 의미합니다. 그렇다면 예수님의 마음, 즉 프로네이터를 품는다는 것은 무엇일까요? 세 가지로 말씀을 나누겠습니다. 첫째는 그리스도를 인생의 주인으로 모시고 살아야 한다는 말입니다. 고린도전서 6장 19절에서 20절 말씀입니다. 제가 읽도록 하겠습니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 아멘. 한 장 더 보도록 하겠습니다. 갈라디아서 2장 20절 말씀입니다. 갈라디아서 나왔나요? 그럼 다 같이 읽도록 하겠습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사는 것이다. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 아멘. 아멘. 그렇습니다. 그리스도를 인생의 주인으로 모시고 살아가는 것은 단순히 예수님을 믿는데 그치는 것이 아닙니다. 우리의 삶 전체를 예수님께 온전히 맡기고 그분의 인도하심에 따라 사는 삶을 말하는 것입니다. 예수 그리스도를 주인으로 섬기는 사람은 하나님의 말씀에 순종과 더불어 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 데 우선이 되는 삶을 살아갑니다. 개인의 성공이나 행복이 아니라 하나님의 영광에, 하나님의 뜻에 초점을 맞추어 물질, 시간, 재능을
하나님의 뜻에 따라 사용하는 것입니다. 내가 여전히 내 인생의 주인으로 살고 있다면 이 시간 예수님께 그 자리를 내어드리기를 원합니다. 매일의 삶 속에서 그분께 온전히 순종하며 그분의 성품을 닮아가며 살아가시기를 소원합니다. 예수님께 내 삶의 주권을 맡겨드릴 때 우리는 가장 안전하고 복된 길을 걸을 것입니다. 그리고 그 길 끝에서 하나님께서 두 팔을 넓게 벌리시고 우리를 맞이하여 안아주시면서 착하고 충성된 종아 라고 칭찬과 함께 영광의 상급을 허락하실 것입니다. 이럴 때는 아멘 나와야 되는데 아멘입니다. 둘째는 그분을 중심으로 모든 가치관과 인생관을 정립시켜야 하는 것입니다. 로마서 12장 2절 말씀입니다. 제가 읽도록 하겠습니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 아멘. 우리의 모든 가치관과 인생관을 예수님의 중심으로 새롭게 정립해야 합니다. 이는 단순히 종교적인 믿음을 가지는 것을 뛰어넘어 우리의 생각과 우리 행동과 삶의 방향까지도 예수님의 가르침과 성품에 맞춰 재조정하는 것입니다. 우리는 세상 속에서 성공, 명예, 물질을 중심으로 한 가치관의 영향을 받으며 살아갑니다. 그러나 예수님을 중심으로 한 삶은 세상의 기준이 아닌 하나님의 뜻에 따라 새로운 기준을 세우는 것입니다. 세상은 자기 중심적인 사고와 다른 사람들과의 경쟁과 그리고 자기 영광을 강조한다면 예수님은 사랑과 섬김과 순종과 영생을 말씀하십니다. 예수님을 중심으로 가치관과 인생관을 정립한다는 것은 단순히 삶의 한 부분을 변화시키는 것이 아니라 우리의 존재 전체를 새롭게 하는 것입니다. 이 시간 우리의 가치관과 인생관의 중심이 무엇인지 돌아보시기를 원합니다. 그리고 예수님을 중심에 딱 모시고 그분의 뜻에 따라 살아가겠다고 결심과 결단을 하시기를 원합니다. 그때 하나님께서는 우리의 삶을 통하여 그분의 뜻을 이루시고 영광을 받으실 것입니다. 세 번째입니다. 그분의 성품을 닮아가는 삶과 구속의 은혜를 우리 마음속 깊이 각인하고 감사하며 살아야 한다는 것입니다. 예수님의 성품은 사랑, 겸손, 용서, 인내, 희생 등으로 말할 수 있습니다. 우리의 힘만으로는 예수님의 성품을 닮을 수가 없습니다. 닮을 수가 없어요. 성령님의 도우심이 절실히 필요합니다. 그러기에 우리는 날마다 우리의 연약함을 고백하고 성령님의 도우심을 구하며 예수님의 성품을 닮아갈 수 있도록 아주 간절히 기도해야 합니다. 그러할 때 우리의 내면은 반드시 변화될 것입니다. 구속의 은혜를 각인한다는 것은 예수님께서 골고다 언덕의 십자가에서 이루신 구원의 역사를 마음속 깊이 새기면서
매 순간순간마다 그것을 기억하는 것입니다. 그러할 때에 우리의 삶은 자연스럽게, 아주 자연스럽게 감사가 차고 넘치는 삶이 될 것입니다. 여러분, 예수님의 성품을 닮아가는 삶과 구속의 은혜를 갈인하는 삶은 그리스도인의 삶의 본질입니다. 예수께서 보여주신 성품을 배우고 우리의 삶에서 실천함으로써 세상에 그리스도를 증거하는 도구가 되시기를 소원합니다. 그리고 날마다 구원의 은혜를 기억하며 성령이 충만한 삶을 살아가시길 간절히 소망합니다. 이것이 바로 그리스도 예수의 마음을 품는 것입니다. 이것이 바로 그리스도 예수를 닮아가는 것이기에 자신을 온전히 비우는 것입니다. 하나님이신 예수 그리스도께서는 하늘 영광 보좌를 기도하고 이 세상에, 이 땅에 오셨습니다. 그 예수님을 인하여 구원받은 우리는 그 예수님을 확실하게 한번 본받아야 하지 않겠습니까? 예수님께서 당신의 모든 것을 비우신 것 같이 우리도 또한 우리의 모든 것을 확실히 비우는 삶을 한번 살아봐야 되지 않겠습니까? 진정 우리가 예수님을 본받아서 우리의 욕심과 시기와 질투와 우리의 제약된 모든 것을 버릴 때 하나님께서 주시는 놀라운 은혜와 기쁨과 사랑으로 충만히 채워질 것입니다. 교회 여러분, 비움으로 채워지는 하나님의 역사를 경험하면 우리는 더 많은 것을 채울 수가 있고 예수 그리스도를 더욱더 닮는 삶을 살 수 있습니다. 완전하고 철저하게 배워야만 오직 예수님 딱 한 번만으로 만족하는 삶을 살 수 있습니다. 이 시간 우리 모두 예수 그리스도를 본받아 우리 자신을 비우고 오직 하나님께 영광을 올려드리는 우리 모두 되시기를 간절히 소망합니다. 6절 말씀을 보시면 근본 하나님의 본체시나 라고 말씀하십니다. 이 말씀은 성육신 하시기 전에 예수 그리스도의 본래의 모습을 정의합니다. 예수님께서는 근본 하나님의 본체이시지만 하나님의 자리를 비우셨습니다. 예수님은 하나님으로서 가지고 계신 모든 것을 포기하시고 자리를 비워 자신을 비워 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. 그 이유는 우리를 너무 사랑하시기 때문에 구원하시고 십자가를 지시기 위해서 오신 것입니다. 인간의 몸으로 이 땅에 오신 예수님은 우리가 감당해야 할 죄의 값을 치르기 위해서 가장 고통스럽고 가장 비참한 십자가의 죽음을 받아들이셨습니다. 그런데 어떠했습니까? 마땅히 받으셔야 될 영광 대신에 인간들에게 조롱과 멸시와 침대를 받으셨습니다. 하지만 예수님께서는 이렇게 낮아지셔서 십자가의 죽음을 받아들이셨던 것은 앞으로 있을 참 기쁨과 영광이 있었기에 고통스럽지만 기쁘게 받아들여졌던 것입니다.
우리 모두가 예수님께 배워야 할 마음은 겸손한 마음입니다. 겸손은 선택이 아닙니다. 예수님을 닮기 위해서는 반드시 실천해야 하는 태도입니다. 우리 메릴랜드 언약장로교회가 연합하고 하나의 공동체가 이루기 위해서는 겸손한 마음을 적당히가 아니라 철저하게 낮아져야 합니다. 이것은 고통이요, 아픔이요, 자신을 완전히 비우어야만 가능한 것입니다. 그런데 예수 그리스도 안에서만 만끽할 수 있는 참 기쁨과 평강이 있습니다. 여러분, 이 참 기쁨과 평강을 한번 맛보시지 않겠습니까? 간절히 원합니다. 참 기쁨과 이 평강을 맛보십시오. 오늘 본문 7절에서 11절까지 보도록 하겠습니다. 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 아멘. 아멘. 여기서 7절 말씀에 자기를 비워 종의 형체를 가지사라 말씀입니다. 성경 한 쪽을 찾아보겠습니다. 골로새서 2장 9절 말씀입니다. 2장 9절 말씀입니다. 다 같이 큰 소리로 한번 읽겠습니다. 시작. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고. 아멘. 이는 신성에 충만하니 성육신하신 예수 그리스도 안에 실제로 거하는 것이지 상징적으로 거하는 것이 아니라는 뜻입니다. 실제로 거하십니다. 달리 말해서 예수님은 하나님이시지만 자신의 신적 특권을 내려놓으셨다는 말입니다. 이것은 예수님이 신성을 포기했다는 의미가 아닙니다. 여전히 하나님이셨지만 그 권리를 사용하지 않으시고 종의 모습으로 이 땅에 오셨다는 것입니다. 종은 자신의 권리를 주장하지 않는 존재입니다. 항상 주인을 섬기고 항상 다른 사람을 위해 자신을 희생하는 것입니다. 예수님은 자신을 비우셨습니다. 왕의 모습이 아니라 종의 모습으로 이 땅에 오셨습니다. 높은 자리가 아니라 낮아지고 겸손의 마음으로 섬김과 헌신과 희생의 삶을 사셨습니다. 그리고 예수님은 자신의 뜻이 아니라 하나님의 뜻에 따라서 끝까지 순종하여 십자가에 달려 죽기까지 하셨습니다. 이것은 단순한 순종이 아닙니다. 이것은 완전한 순종입니다. 그 결과 하나님께서는 그리스도를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨습니다. 예수 그리스도의 십자가, 보혈의 십자가 없이는 영광이
영광이 있을 수 없습니다. 예수 십자가 보혈 위에는 영광이 있을 수 없습니다. 비움과 겸손이 없이는 높아지는 위대한 거룩함으로 살아갈 수가 없습니다. 우리가 해야 할 일은 낮추는, 우리가 해야 할 일은 낮추는, 높이는 것은 하나님의 일이요 하나님의 몫입니다. 결국 이 세상의 모든 피조물은 예수 그리스도를 단순한 역사적 인물로 보는 것이 아니라 우리의 모든 죄와 사망에서 구원하시는 유일한 구원자 되심을 인정할 것입니다. 교회 여러분, 이것이 복음입니다. 이것이 복음. 복음은 우리의 행위가 아닙니다. 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음이, 그것이 복음입니다. 복음은 하나님의 은혜로 우리에게 값없이 주시는 선물입니다. 예수 그리스도를 믿기만 하면 하나님과의 관계가 회복되고 영원히 멸망하지 않는 영생을 얻는 것입니다. 교회 여러분, 하나님 되시는 예수님을 우리의 삶의 주인으로 모시기를 원합니다. 그리하여 모든 영광 하나님께 올려드리는 역사가 되시기를 소원합니다. 아멘 나와야 됩니다. 좀 심한 거 아닙니까? 이렇게 입이 바짝바짝 말라가면 사는데 좀 아멘 해주시고 불쌍히 도와주십시오. 불쌍히 도와주십시오. 아침에 일어나 잠자리에 들 때까지 나의 모든 것을 차지무지하는 것은 나의 마음입니다. 인생의 모든 일은 각자의 자리에서 마음을 어떻게 먹는가에 달려 있습니다. 개개인의 마음과 마음들이 모여 오늘날의 역사를 만들어갑니다. 다시 말해서 한 시대를 살아가는 우리 주체들이 어떤 마음을 먹는가에 따라 역사는 이렇게 될 수도 있고 저렇게 바뀔 수도 있습니다. 결국은 나의 마음을 어떻게 먹는가에 따라서 나의 흥망성쇠가 차지우지 된다는 것입니다. 우리는 우리의 마음은 지정의를 가지고 있습니다. 하지만 중요한 것은 우리가 이 우리의 마음을 스스로 컨트롤할 수가 없다는 것입니다. 인정하십니까? 컨트롤할 수가 없어요. 하지만 성경은 이 마음을 어떻게 컨트롤을 해야 하는지 철저히 가르쳐 주시고 말씀을 통해서 정확하게 명시하고 있습니다. 한 두 구절만 찾아보도록 하겠습니다. 마태복음 23장 12절 말씀입니다. 다 같이 읽을까요? 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 야고보서 4장 10절 말씀입니다. 준비됐으면 다 같이 읽을까요? 주 앞에서 낮추라. 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 아멘. 예수님과 같이 우리도 자신을 낮추고 예수님의 이름을 높이는 삶을 산다면 예수님께서 만왕의 왕으로 이 땅에 다시 오실 때 하나님께서 예수님의 이름을 높여주신 것 같이 반드시 우리를 높여주실 것입니다. 예수님의 마음을 품는 것은 한 번의 결심과 결단으로 품어지는 것이 아닙니다.
예수님의 마음을 품기 위해서는 날마다 우리의 삶 속에서 우리의 자신을 내려놓고 말씀과 기도로 성령님의 도우심을 구해야만 합니다. 우리의 힘만으로 불가능하지만 성령님은 가능하시고 우리를 예수님을 닮은 사람으로 확실하게 변화시켜 주실 것입니다. 우리가 예수님의 마음 품고 살아갈 때 우리의 모든 삶은 하나님께 영광이 되고 물이 바다를 덮은 같이 여호와 하나님의 영광이 인정하는 것이 이 세상에 가득할 것입니다. 사랑하는 교회 여러분, 이 시간 진정으로 예수님의 마음을 품기를 원하십니까? 원하십니까? 그렇다면 정답을 드리겠습니다. 믿으십시오. 고백하십시오. 감사하십시오. 그리고 기도하십시오. 그러면 사랑의 하나님께서 역사하실 것입니다. 이번 한 주간도 예수님의 마음 품고 세상에 나아가서 하나님 사랑과 이웃 사랑을 구현하는 우리 모두 되시기를 간절히 소망합니다. 잠시 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 우리를 구속하신 은혜에 감사를 드립니다. 간절히 원하오니 주님의 마음을 닮아가게 하시고 구속의 은혜를 잊지 않게 하옵시며 감사의 삶을 살게 하여 주시옵소서. 우리 모든 삶을 주님의 사랑과 은혜를 증거하는 도구가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 다 같이 일어나셔서 찬송가 94장, 통일 찬송가는 102장, 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. We'll sing in number 94, I'd rather have Jesus. 세상 무기와
주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하시고 위로하시고 힘주심이 예수 그리스도를 주님으로 모시고 다음에 주님을 기뻐하며 앞에 정말로 겸손함을 배우기를 원하는 모든 교우들과 그 자녀 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 그리고 이번 주 수요일 오후 8시에 사랑과 관련 생활관에 관한 세 번째 시간 수요일도 들어왔습니다. 원래 오늘이 첫째 주이기 때문에 기도 모임을 오늘 가셔야 되겠지만 오늘은 쉬고 다음 주일에 기도 모임을 가지도록 하겠습니다. 그리고 신민이가 하는 모임을 이렇게 해주시기 합니다. 한 가지 그 새해에 들어서 성령 팟캐스트를 만들면서 보내드리는데요. 제가 그동안은 팟캐스트는 당시 전에 오리도록 나가게 하고 리마인더를 5시나 4시 반에는 이렇게 드렸었는데 혹시 보시면 아셨겠지만 제가 빼먹을 때가 있거든요. 근데 리마인더가 없다고 팟캐스트가 안 올라오는 그 장인이 혹시 아침에 보시는 분들 계시면 그냥 거기 들어가서 보시면 됩니다. 제가 처음에는 매번 이렇게 하면서 이렇게 있다고 이제 리마인더를 드리는 차원에서 드렸는데 이제 앞으로는 가끔 가다가 그래서 그렇더라도 링크 어디로 가신지 아시니까 가시면 어느 링크는 클릭하시면 위에 있는 거 보시면 됩니다. 그래서 보통 5시 전에 올리도록 하겠습니다. 그리고 새해 첫날 나눠드렸던 성경표 가지고 또 성경을 읽으신 분들이 계시는지 모르겠지만 여러분들 어떤 방법을 사용하시는지 계속해서 성경 말씀 매일 읽으시고 묵상하시는 삶을 사시기 바랍니다. 혹시 제가 잊고 있던 하고 있습니다. 오늘 생일 축하했습니다. 6월 5일날 생일이신 이균표님 오늘 감사하게 나와주셨어요. 그러니까 축하하도록 하겠습니다. 다른 거 혹시 있을까요? 저희 어제 김인수 교우님 따님 김수경 양 그리고 이태양 형제 같이 결혼식 잘 하셨죠? 감사하게 끝났습니다. 기도해 주셔서 감사합니다. 주일 준비하겠습니다. You know what?